الحمد لله الكريم الرحمن على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورة النحل رقم 34. فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. በትናንትናው ዕለት
የቆምንበት አካባቢ አንድ አያት ሲቀር ነበርና ጊዜው አልቆ የተቋረጠው ለማያያዝ ያህል አንድ አያት ወደ ኋላ እመለሳለሁኝ። هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ይላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በየጊዜው እንዳስፈላጊነቱ ለሰው ልጆች ፍቃዱን ለማስተማር ከራሳቸው መካከል የመረጠውና የፈለገውን ሰው መርጦ ይልክላቸዋል፣ መመሪያውን ያወርድላቸዋል። ያ መመሪያ በሚወርድበት ጊዜ ሰዎች በመቀበልና ባለመቀበል ለሁለት ይገመሳሉ። የተቀበሉት የታደሉ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ያስተባበሉትና የለገሙት የራሳቸው ጥላት ናቸው እና እኛ አልበደልናቸውም እነሱ ራሳቸውን በራሳቸው የሚበድሉ ናቸው ብሎን ነበረ ማለት ነው። ታዲያ እንደዚህ አይነቶቹ ልግመኞች هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ምንድነው የሚጠብቁት ካሁን በኋላ ይላል። እና መላእክቶች አጀላቸው ደርሶ ነፍሳቸውን ሊረከቡ እስከሚመጡላቸው ድረስ ነው። ሌላ ምን የሚጠብቁት ነገር አለ ይላል ማለት ነው። አው የእቲ አምሩ ረቢክ ወይም ደግሞ የጌታ የቅጣት ትእዛዝ እስከሚመጣላቸው ያለፉትን የህዝቦች በተለያየ አደጋ እንዳጠፋቸው የዛ አይነት አደጋ እስትልክባቸው ነው የሚጠብቁትን። ምን የሚጠብቁት ነገር አለ ይላል። كذلك فعل الذين من قبلهم ከበስተፊታቸው የነበሩትም እንደዚሁ ሲሰሩ ቆይተዋል። እንደነሱ ያስተባበሉና የለገሙት ለተለያየ አደጋ ሰለባ መሆናቸው ታሪክ ዘግቦታል በተደጋጋሚ። አሁንስ ታዲያ ያለፉትን ጥፋተኞች ጥፋት እነሱ የሚደግሙ ከሆነ እኔ ደግሞ በነዛ ላይ የወሰድኩት እርምጃ በእነሱ ላይ እንደማልደግም ምን መተማመኛ አላቸው በማለት ይጠይቃል ማለት ነው። ወማ ظلمهم الله ያለፉትንም ቢሆን በገዛ ጥፋታቸው ነው እንጂ ለጥፋት ያዳረጋቸው አላህ አልበደላቸውም። ወላኪን ካኑ አንፉሰሁም يظلمون ግን ራሳቸውን በራሳቸው የሚበድሉ መናጢዎች ናቸው ይላል። فاصابهم سيئات ما عملوا የቀድሞዎቹን ጥፋተኞችና ክፋተኞች የሰሩት መጥፎ ወይም እኩይ ስራቸው በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በገዛ ስራቸው ነው የተበሉት የጠፉት። وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون መጀመሪያ ቀደም ሲል የአላህ ነብዮች ሲነግሯቸውና ሲመክሯቸው ሲሳለቁና ሲስቁበት የነበረው ነገር እንደዋዛ እንደገና ሳያስቡት ማአቱ ወርዶ በላቸውና ከበባቸው ይላል ማለት ነው። አሁንም ታዲያ ተረኞቹ ካለፉት ስተተኞች ለምን አይማሩምና ከጥፋት ራሳቸውን ለማዳን አይበቁምና አይችሉም በማለት ይጠይቃል ማለት ነው። የሰው ልጆች እንዳለመታደል ሆኖ ግን ይህን ሁሉ የማስጠንቀቂያና ዛቻ ጆሮ ዳባ በማለት አሁንም እየቀጠሉበት ነው በክፋትና በጥፋታቸው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወትሮም ብዙዎቹ እንደማያምኑ ያውቃል። ግን ከብዙዎቹ መካከል አንዳንድ የዋሆች እና ደጎች እንዳሉ ስለሚያውቅ እነዛን ለማዳን ነው ማለት ነው። ብዙዎቹ ክፋተኞች ጋራ አብራችሁ እንዳትጠፉ ልብ ያለው ልብ ይበል፣ ራሱን ለማዳን ይሞክር። ቢውልም ቢያድርም እኔ ቀጠሮ ሲደርስ መያዜና መበቀሌ አይቀርምና ሁሉም ያስብበት ለማለት ነው ማለት ነው። እና فاصابهم سيئات ما عملوا ማለት በቀድሞ ጊዜ የነበሩት ክፋተኞችና ጥጋበኞች ሁሉ ለጊዜው እንኳን ማን አለብን እያሉ ቢያቀራሩም ቀጠሮ ሲደርስ የሰሩት እኩይ ስራቸው ደርሶባቸዋል፣ የስራቸው ተቀጭ ሆነዋል ማለት ነው። ባፈሩት ወንጀል ተገቢው ቅጣታቸው ተሰጥቷቸዋል። وحاق بهم ማለት نزل بهم ما كانوا يستهزئون ሲቀልዱና ሲሳለቁበት የነበረው اللهم إن كان هذا هو الحق فأنزل علينا حجارة من السماء እያሉ ራሳቸውን ይረግሙ ነበር ማለት ነው። ይሄ ነብይ ነኝ የሚለው ሰውዬ የሚያወራው ነገር እውነት ከሆነ ለምን አታመጣውም? ዛሬውኑ ማአት አውርድብንና እስቲዋ እንየው ይሉ ነበር ማለት ነው። سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ይላል። ነድር ኢብኑ አልሐሪስ የሚባለው ሰውዬ ለወገኖቹ ካዕባ አጠገብ ላይ ቆሞ ይጸልይላቸዋል። ይሄ መሐመድ የሚባለው ሰውዬ የሚለው ነገር እውነት ከሆነ አሁን በዛሬው ዕለት ማአት አውርድብን በማለት ዱዓ ያረጋል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጊዜውን ጠብቆ ለእያንዳንዱ ምላሽ ሰጥቷል። ታዲያ አሁንስ ደግሞ ተረኞቹ ከዛ ካለፈው ታሪክ ተምራችሁ ለምን ራሳችሁን አትታደጉምና ማምለጫችሁን አትፈልጉም በማለት ይጠይቃል ማለት ነው። ካዲዎችና ጥጋበኞች ምን ጊዜም ቢሆን ራሳቸው በየነሶከፋቸው ቅጣቱ ተከስቶ ካላዩት በስተቀር ተታሪክ ሊማሩ አይፈልጉም። ይሄ ደግሞ ስተት ነው። የሰው ልጅ ተታሪኩ መጥፎውንም በጎውንም መማር ይገባዋልና
ያለፉት ክፋተኞችና ጥጋበኞች እንዳላመለጡ ሁሉ እናንተም ተራችሁን ጠብቃችሁ መያዛችሁ አይቀርምና ያ ከመምጣቱ በፊት ይልቁንስ ብታስቡበት ይሻላል በላቸው ይላል። وقال الذين اشركوا እንደገና ደግሞ በሌላ መልኩ እነዛ አጋሪ የሆኑት ጣዖታውያን ነብዩን ለማስተባበልና ለመፈታተን ሲሉ ለውሻ አላህ ቢፈልግ ኑሮ አሉ ማዕበድና ሚን ዱኒሂ ሚን ሸይ ከሱ ሌላ ያለን ነገር ባልተገዛንና ባላመለክን ነበር ይላሉ። በቀደር ሊከራከሯቸው ነብዩን ማለት ነው። እና እንግዲህ የማይሞክሩት ነገር የለም፣ የማይገቡበት ቀዳዳ የለም እውነትን ለማጥፋትና ለማጨናጎል። ስለዚህ ምን አሉ? አንተ አላህ አላ ኩል ሸይን ቀድር ነው ትላለህ ራስህ። አላህ የሚያቅተው የሚያዳግተው ነገር የለም። ስለዚህ ከሆነ እኛ ያው የምንሰራው ነገር የምንናገረው የምናስበው ሁሉ እንቅስቃሴያችን በአላህ ቁጥጥር ስር ነው። ይህ እስከሆነ ድረስ ይህንን ሽርኩን ባይወደውና ባይፈቅደው ኑሮ አሁኑ እዚሁ ያጠፋን አልነበረም እንዴ? አንተ እስከምትመጣስ ምን አስፈለገ ነበር? በገዛ ግዛቱ የገዛ ፍጥረታቱ እሱ የማይወደውንና የማይፈቅደውን እስከሰሩ ድረስ በቀጥታ ሊያጠፋ ይችል ነበረ። ግን ይህን ነገር ከቅድመ አያቶቻችን ጀምረን ሲወርድ ሲዋረድ በአባቶቻችን ቀጥሎ እኛ ዘንድ መጥቷል። እስካሁን ድረስ ዝም ብሎ የተወው ስለሚወደውና ስለሚፈቅደው ነው። ቢጠላውማ ኑሮ አላህ እስካሁን እስመችተው ነበር ብለው ይከራከሯቸዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ 360 ጣዖታት በካዕባ ዙሪያ ደርድረው ያንን መሳለም እንደ ቅዱስ ተግባር አድርገው ይህን ነገር አላህ ባይወድና ባይፈቅድ ኑሮ ያጠፋን ነበረ። እስከዛሬ ዝም ብሎ መቆየቱ ራሱ አላህ ይህን ነገር የወደደው መሆኑን ያመለክታል ብለው ይከራከሯቸዋል ማለት ነው። ማዕበድና ሚን ዱኒሂ ሚን ገይሪሂ ማለት ነው። ከሱ ሌላ ያለን ባልተገዛን ነበረ እሱ የማይፈልገው ነገር ቢሆን ኑሮ። ናህኑ እኛ ራሳችንና ወላ አባኡና ቀዳሚ አባቶቻችንም እኛ ተሱ በስተቀር ሌላ የተለያዩ ነገሮችን ስናመልክ ዝም ብሎ ለዘመናትና ለአመታት ምን ዝም ይተወን ነበረ አሏቸው ማለት ነው። ወላ ሐረምና ሚን ዱኒሂ ሚን ሸይ እንደገና ደግሞ ከሱ ፍቃድ ውጭ የተለያዩ ነገሮችን እንስሳቶችን አሁን ቀደም እንዳለፈው ማጃአለ አላሁ ሚን በሒረቲን ወላ ሳኢበቲን ወላ ወሲለቲን ወላ ሐሚን በሚለው አያት እንደተጠቀሰው የተለያዩ ጣዖታቶችን በስለት መልክ ነዝር እያደረጉ እንደ አይነቱ እንስሳ ለገሌ ጣዖት እንደ አይነቱ ለገሌ እያሉ ይመድቡ ነበር አላህ የፈጠራቸውን እንስሳቶች ማለት ነው። ይህንንም ማድረግ ቢጠላ ኑሮ መጀመሪያውኑ ስናደርግ ዝም ብሎን ለብዙ ጊዜ አይቆይም ነበረ፣ ያጠፋን ነበር። ግን በሱ የተለያዩ ጣዖታቶችን ስናጋራ እንደገና እሱ ያልከለከላቸውን ነገሮች እኛ በገዛ ፍቃዳችን ለጣዖት ስለት ስናደርግ ዝም ብሎ መቆየቱ ይህን ነገር የፈቀደውና የወደደው መሆኑን ያመለክታል። ቢጠላውማ ኑሮ ምን ይከለክለው ነበር እርምጃ ለመውሰድ ብለው ይከራከሯቸዋል ማለት ነው። እና ይህንን እንግዲህ የማምታቻ ማለት ነው ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማዋከብ ብለው ነው እንጂ ይሄ ነገር እነሱ ራሳቸው እንኳን ህገወጥ መሆኑን ያውቃሉ ማለት ነው። ከዛሊክ ፈዐለ الذين من قبلهم ማለት አላህ ግን ይሄን አባባላቸውን ይሄ አዲስ የነሱ ፍልስፍና አይደለም፣ አንተ የመከራከሪያ ነጥብ ያገኙ መስሎህ እንዳትደናገር አላቸው ረሱል አለይሂ ሰላም። ተነሱ በፊት የነበሩትን መሰል ከሃዲዎች እኮ ልክ እንደዚሁ ይሉ ነበር፣ ይችን ዜማ ይደግሟት ነበር አለ። እነ ቀውሙ ኑህ እነ ቀውሙ ሎጥ እነ ዓድ እነ ተሙድ እነ ፊርዓውን ሁሉ ይሄን ቃል ይናገሩት ነበር። ከወትሮ እየተገለባበጠ የመጣ የጅሎች ዜማ እንጂ አዲስ እነሱ ያመጡት ፍልስፍና መከራከሪያ ነጥብ አግኝተዋል መስሎህ ግር እንዳይልህ። የወትሮዎቹም ጅሎች እንደዚሁ እያሉ ነበር አደጋው ደርሶ እስከሚበላቸው ድረስ ይላል ማለት ነው። ከዛሊከ ፈዐለ الذين من قبلهم من الكفار والفجار ከነሱ በፊት የነበሩት በየዘመኑና በየሀገሩ የነበሩት ጣዖታውያንና ካሃዲዎች እኛ የምንሰራው ነገር በአላህ ዘንድ የተጠላ ከሆነ ለምን አላህ እስካሁን ድረስ አላጠፋንም እያሉ ቀዳሚ ነብዮችንም ይከራከሯቸው ነበር ይላል። فهل على الرسل الا البلاغ المبين በመለክተኞች ላይ ግልጽ የሆነ መልእክት ማድረስ እንጂ ሌላ አይደለባቸውን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና አንተ እነዚህን ሰዎች በመጡበት መንገድ ተከራክራ አሸንፋቸው ብዬ አይደለም የላኩህ፣ ከኔ የሰጠውን መመሪያ ለጆሮአቸው አድርስ፣ መልእክቱን አድርስ ነው ያልኩት። የተናንቱንም መልእክተኞች እንደዚሁ ነው ያልኳቸው። መልእክቴን ከነገራችሁ በኋላ እነሱ የተለያየ የገረራ በከራከሪያ ነጥብ ቢያመጡ እናንተ ይሄ አይመለከታችሁም፣ ለኔ ትተውታላችሁ መልሱን ይላል ማለት ነው። እና ሩሱሎች ከአላህ የተላከውን መልእክት ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ግን ፍልስፍና ውስጥ ገብተው
ቃላት መሰንጠቅ አያስፈልጋቸውም ማለት ነው። ትሰማ እንደሆነ ጌታ እንደዚህ ብሏል፣ ይሄ እንደዚህ ብትሰራ ብታምን የጌታ መመሪያ ብትሄድ ይጠቅምሃል፣ እሱን ተተውክ ደግሞ ትጠፋለህ፣ አደጋ ላይ ትወድቃለህ ብላችሁ ንገሩ ነው ያልኩት መልእክተኞችን። ያንን ከነገሯቸው በኋላ ጉንጫ አልፋ ጭቅጭቅ የሚያመጣ ካለ ያን ጭቅጭቅ እስከ መጨረሻ ድረስ ማስተናገድ የለባቸውም። ለኔ ይተዋሉ፣ መልእክቱን ታደረሱ በኋላ እኔ ማረጋውን አውቃለሁ በማለት ይዝታል ማለት ነው። እና ይህ አባባል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማመን ያልፈለጉ ሰዎች ምክንያት አያጡም፣ ሹብሃ ማደናገሪያና ማምታቻ አያጡም ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ግን ያን ነገር በቃላቸው ቢናገሩትም እንኳን ሌላ ሰው ሊያሳምኑበት ቀርቶ ራሳቸው እንኳን ያምኑበትም ለመግረጭረጫ ያህል እንጂ ይሄ ነገር ህገወጥ መሆኑን ያቃል እሱ ራሱ ጠያቂው ማለት ነው። ለምን ቀደርን በዚህ መልክ መከራከሪያ ማድረግ የመጨረሻ ቂልነት ነው ማለት ነው። ሁሉ ነገር በአላህ ትእዛዝ ነው፣ በአላህ ፍቃድ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሰዎች የሚሰሩት ነገር ሁሉ በሙሉ ተጠያቂ አይደሉም፣ በኸይሩም አይመሰገኑም፣ በሸሩም አይወቀሱም ከተባለ አንተ ራስህ ይሄን ነገር ልትቀጥልበት አትችልም ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ ጎረቤት ተነስቶ ያንተን መኪና አይንህ ያየ ሲከሰክስ ብታየው፣ ቤትህን ሰብሮ ገብቶ ቤት ያለ ንብረት ሲዘርፍ፣ ሚስትህን ሲቀማ፣ ልጆችን ሲገል ብታየው አላህ ቀድሮት ነው ብለህ ዝም የምትለው ሰው አለ? አላህ ቀድሮት ነው አንተ አይደለህም ብለህ ዝም ትላለህ? ትፈቅድለታለህ? ሁሉ ነገር ቀደር ማለት ሁሉ ነገር ያካተተ ነው፣ አንድ ነገር ብቻ አይደለም ማለት ነው። አንተን መጥቶ ቢመታ አቅም ካለ ትመልሳለህ፣ ቢሰድብህ ትሰድበዋለህ እና ሁሉ ነገር ምላሽ ትሰጣለህ ባላቅም ሁሉ እንጂ አላህ ቀድሮት ነው ብሎ እጁን አጣጥፎ ቁጭ የሚል ሰው ማንም ሰው የለም፣ ወላ ካፊር ወላ ሙስሊም ቢሆን ማለት ነው። ግን ይሄንን ብለው የሚከራከሩ ሰዎች ጣዖት የምንገዛው አላህ እያየ እየሰማ አላህ ስለቀደረው ነው፣ አላህ የቀደረውን ነገር ደግሞ ወዶታል ማለት ነው የሚል ትርጉም መስጠት ማለት ራስን እንደማታለል የሚቆጠር ነገር ነው ማለት ነው። እና ይሄን ታልክ እንግዲህ ማንም ሰው ቢዞልምህ የፈለገው ቢገፍህ ቢገርፍህ ቀጥ ብለህ ማየት የለብህም እንደማለት ነው። ይሄን ደግሞ የሚቀበል ሰው የለም። ይሄ እስከሌለ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይርና ሸርን የሚለየው በሪሳላ እንጂ በቀደር አይደለም ማለት ነው። ሪሳላ ይልካል ከቀደር የበለጠ ግልጽ የሆነ ነገር ማለት ነው። ቀደር ማለት ተተፈጸመ በኋላ ነው አንተ ውጤቱን የምታየውና የምታውቀው። ሪሳላ ግን በቀጥታ አንተ የምታውቀው ሰው መጥቶ በሚገባህ ቋንቋ አላህ ይሄንን ይወዳልና ብትሰራ ጽድቅ ታገኛለህ፣ ይሄንን ደግሞ አላህ ይጠላልና ይሄንን ከሰራ ቅጣት ላይ ትወድቃለህ ብሎ የግልጽ መመሪያ ነው የሚሰጥህ። ቀደርን ግን አንተ በሂደት ነው የምታውቀው ውጤቱን እንጂ አስቀድመህና በከረ ልታውቀው አትችልም። አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያህል እድሜ እንደሰጠህ፣ ምን ያህል ሀብት እንደመደበልህ፣ ምን ያህል እድል እንዳለህ፣ ምን ያህል ደግሞ አደጋ መጥፎ ነገር እንዳለብህ አበክረህ የምታውቀው ነገር አለ ሳይፈጸምብህ በፊት? ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ዒልመ መክኑን አላህ ዘንድ ነው ያለው ማለት ነው። ግን በሂደት ሲደርስብህ ሲከሰት ነው ኸይሩም ሸሩም የምታውቀው ማለት ነው። ሩሱሎች ግን አበክረው ነው የሚነግሩ ሁሉን ነገር። አላህ ይሄንን ይወደዋል ስራ፣ ይሄንን ይጠላዋል ተው ይለዋል። ስለዚህ የግልጹን ነገር ትተህ እንደገና ምናልባት ዳበሳ አላህ ይሄን ነገር ይወደው ይሆናል፣ አላህ ይሄን ነገር ይጠላ ይሆናል ምናልባት ነው ግምት ነው የምትተው። በግምት መሄድ የለም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እኔ የምወደውንና የምጠላውን ሩሱሎችን አሰማርቻለሁኝ፣ ሩሱሎች የነገሯችሁን ተቀበሉ ተከተሉ፣ እምቢ ካላችሁ ያው አደጋ ነው የሚጠብቃችሁ። የቀደርን ግን አንተ እርኩስ ተግባር እየሰራህ ለምን ትሰራለህ ሲለው ይሄን እኮ አላህ ቀድሮብኝ ነው የምሰራው፣ ስለዚህ አላህ ተቀደረው ወዶት ነው ማለት ነው ታልክ ያንተ ግምት ነው። ይሄ ግምት ነው የገመትከው እንጂ ማረጋገጫ የለህም። ምክንያቱም ያንን ነገር አንተ የገመትከው ነገር ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በምናልባት በዳበሳ ከመሄድህ ይልቁንስ በቀጥታ ስራ ያልኩህን ለምን አትሰራም፣ ተው ያልኩህን ለምን አትተውም? فهل على الرسول الا البلاغ المبين። መልእክተኞቹ ታዲያ መልእክቴን ካደረሱ በኋላ ከናንተ ጋር የሚጨቃጨቁበት ምክንያት የለም። መቀበል የፈለገ ይቀበል ይከተል፣ ካልፈለገ ዋጋውን ያገኛል የሚለው ለዚህ ነው ማለት ነው። እና በቀደር ማመካኘት ስተት ነው። ብዙ ጊዜ እንደ ሙስሊሞችም ዲናላቸው የሚባሉም ሰዎች የስተት ያጋጥማቸዋል። ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ያጠፉና ተመስኡልያ ለማምለጥ ለምን እንዲህ አደረክ በሚለው ጊዜ ወላሂ አላህ ፈርዶብኝ ነው ይላል። በወንጀሉ እንኳን አለመጠየቅ ማለት ነው። አላህ ነው እንጂ ያሰራኝ አስገድዶኝ ነው እንጂ እንደማለት ነው። አንተ ኢራዳ የለህም፣ የምትፈልገውን ነገር ትሰራለህ። የመስራት የመወሰን የማቀድ መብት አላህ ሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ታጠፋህ አጥፍቻለሁ ብለህ ኃላፊነትን ወስደህ ምህረት መጠየቅ እንጂ ጥፋት በመታጠፋ ጊዜ በአላህ ማላከክ ሌላ ተጨማሪ ወንጀል ነው ማለት ነው።
ወለቀድ ባአትና ፊ ኩሊ ኡመት ረሱል ለማንኛውም የዳበሳውን ጉዞተውና እኛ እናንተ ጋር የምንገናኘው በመለክተኞቻችን አማካይነት ነው በየክፍለ ዘመናቱ ለነበሩት ህዝቦቻችን በእርግጥ ወላሂ መለክተኞችን መድበን ልከንላቸዋል ይላል ምን ነጋገረው በሪሳላ ነው እንጂ የቀደር የግምት የምናልባትን ጉዳይ ተውት ለኔ ነው የሚለው ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር ዝም ብሎ በቀደር ብቻ የሚያስተናግደውማ ቢሆን ኑሮ መጀመሪያም ነብይ መላክና ኪታብ ማውረድ ባላስፈለገ ነበር ግን ይሄ መገናኛ መስመር አልመረጥኩትም ማለት ነው እኔ የምፈልገው ከናንተው መሐከል መለክተኛ መርጬ ልካለሁኝ ኪታቤን አወርዳለሁ ከኔ የመጣለትን መልእክት ለናንተ ያብራራ በቃልም በተግባርም ያስተምራችኋል ያንን መልእክተኛ የተቀበልና ፈለጉን የተከተለ ይድናል ከዛ ያመፀና ያፈነገጠ ይወድቃል የሚለው ነው መመሪያችን በዚህ የምትሄዱ ከሆነ ዛሬ አይደለም ይሄ የተጀመረው ከናንተም በፊት አበክሮ ለብዙ ዘመናትና አመታት የተለያዩ መልእክተኞችን እየመረጥን ስንለክ መቆየታችን የታወቀ ነው በእርግጥ ይላል في كل امه ማለት في كل فئات من البشر በየክፍለ ዘመናቱና በየሀገሩ በነበሩት ህዝቦች ላይ የተለያዩ መልእክተኞችን እየመረጥን አስተማርተናል ይላል ማለት ነው እና እነዛ መልእክተኞች በየዘመኑ በመጡ ቁጥር ዋናው ቁም ነገራቸውና መነሻ መሰረታዊ ነጥባቸው ምንድነው ካላችሁ አኒ ዕቡዱላህ ነው የሚሉት የአላህ ረሱሎች መተው ማለት ነው አኒ ዕቡዱላህ አንወሂዱላህ ቢልዒባዳ በአምልኳችሁ አላህን ብቸኛ አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ አንተ አላህ ሌላ የሆነ አማልክት ካላችሁ ዋጋ የላችሁም ብለው ነው ሁሉም ረሱሎች በኢጅማዕ በዚህ ቃል ላይ ነው የሚነሱት ማለት ነው እና ከአላህ ሌላ የሆነ ነገር የሚያመልክና የሚገዛ የጀሃነም ሰለባ ነው በመሆኑም ከዛ ለመዳንና ለማምለጥ የፈለገ ሰው ወሂዱላህ አላህን በአምልኳችሁ ብቸኛ አድርጋችሁ ያዙ ስትሰግዱ ለአላህ ብቻ ስገዱ ስትጾሙ ለአላህ ብቻ ጾሙ ስትመጸውቱ ለአላህ ብላችሁ መጽውቱ ስትዘክሩም አላህን ብቻ ዝከሩ ስትወድሱም አላህን አወድሱ ተመጥፎም ስትፈሩ አላህን ብቻ ፍሩ እና ከዚህ ውጭ ስትነዘሩ ለአላህ ብቻ ተነዘሩ ስትጸልዩም አላህን ብቻ ጸልዩ ብለው ነው የሚያስተምሩት ማለት ነው እና አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ አድርጎ የሚያመልክ ሰው ይድናል የሁሉንም ረሱሎች ተልኮ ተቀብሏልና ማለት ነው ግን በተውሂድ የተለያዩ ነጥቦችን ተቀብሎ በሌላ መልኩ እንደገና የተለያዩ ነገሮችን ለሌላ የሚያውል ካለ ያ መስመር ውጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው አኒ ዕቡዱላህ ያ አላህ ረሱሎች ተመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ያሉት ሁላቸውም የሚስማሙበት ትልቁ መርሆአቸው ምንድነው አንድ አላህን ብቻ አምላክ አድርጋችሁ ያዙ ለሱ ብቻ ተገዙና ታዘዙ እያሉ ነው ያስተማሩት ማለት ነው ወጅተኒቡ ጧጉት እና ከአላህ ሌላ ያሉትን ህገ ወጥ አማልክቶች እርግፍ አድርጋችሁ ጣሉ አሽቀንጥራችሁ ወሩሩ ብለው ነው ያስተማሩት ማለት ነው ጧጉት ማለት ኩሉ ማዕቡድ ሚን ዱኒላህ ከአላህ ሌላ አምልኮ የተሰጠ ነገር ሁሉ ጧጉት ይባላል ሚነ ጡግያን ነው የተወሰደው ሙጃወዘተል ሐድ ደንበር አጉራ ዘለል ወይም ጋጠ ወጥ ማለት ነው ከአላህ ሌላ ያለ አማልክት ሁሉ ህገ ወጥ ነው በሙሉ ምክንያቱም አምላክ ሊሆን አይገባውም ራሱ ፍጡር ነውና ማለት ነው ስለዚህ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸውና የለመዳችኋቸውን ነገሮች ሁሉ አንቅራችሁ መጥፋትና መወርወር አለባችሁ አምልኮታችሁ በአላህ ብቻ መወሰን አለበት ብለው ነው ያስተማሩት ማለት ነው ያ የምታመልከው ነገር ሰው ሊሆን ይችላል ጅን ሊሆን ይችላል መልአክ ሊሆን ይችላል ነብይ ሊሆን ይችላል ወልይ ሊሆን ይችላል ብቻ የአላህን ሐቅ ሸርፈህ የምትሰጠው ነገር ጣዖት ይባላል ማለት ነው እና ያን ነገር በሙሉ ትታችሁ ለአንድ አላህ ብቻ አማኝና ታማኝ መሆን አለባችሁ ብለው ነው ያስተማሩት የአላህ ረሱሎች ይላል ይህንን መልእክት በሚያቀርቡ ጊዜ እኔ መልእክተኞች ሰዎች በምን መልክ ተቀበሏቸው ወደሚለው ሲመጣ ፈሚንሁም መን ሀደላህ ከሰዎች መካከል አላህ የመረቃቸውና ያደላቸው የተሰጣቸውን መመሪያ የተቀበሉና የተከተሉ ቀናኤዎች አሉ ይላል ወሚንሁም መን ሐቀት ዐለይሂ الضلاله ከነሱም ደግሞ ጭቡነቱ የተጠናወታቸውና ጥሜትን የመረጡም አሉ ብዙዎች ናቸው እንዳውም ማለት ነው እና በዚህ መልክ ነው የሰው ልጆች ታሪካቸው የመጣው ማለት ነው ረሱሎች ይላካሉ ተውሂድን ያቀርባሉ ተውሂድ በሚቀርብ ጊዜ ቅኖቹ ያንን ጥሪ ይቀበሉና ተውሂድ ጋራ ይቆማሉ ሌሎቹ ደግሞ ከሰይጣን ጋራ በመወገን ዶላላን ይመርጣሉ ስተትን ማለት ነው ወሚንሁም መን ሐቀት ዐለይሂ الضلاله ማለት ስተት በእነሱ ላይ የተረጋገጠባቸው ስተት ምርጫቸው ይሆናል ማለት ነው ፈሲሩ ፊል አርዲ በዚህ መልክ ነውና ታሪካችሁ እየቀጠለ የመጣው ይህንን ውጤት ለማወቅ ከፈለጋችሁ እስቲ በአካባቢያችሁ በምድር ላይ ተንቀሳቀሱ ጥናት አድርጉ ተመራመሩ ይላል
ፈንظሩ ከይፈ ካነ አቂበቱል ሙከዚቢን ከናንተ በስተፊት የነበሩት ጸረ ነብያት ሲያስተባብሉ የነበሩት የጌታን ጥሪ ባለመቀበልና መልእክተኞችን ባለመከተላቸው ለተለያዩ አደጋዎች ሰለባ ሆነዋልና ያንን ለማወቅ ከፈለጋችሁ በተለይ በጀዝረቱል አረብ ዙሪያ ነውና አብዛኛዎቹ የተረባረቡት እየተንቀሳቀሳችሁ እስቲ ሂዱና ክልላቸውንና አካባቢያቸውን የወትሮ ከተማ ፍርራሽና ቁርራሹን ታገኙታላችሁ ሂዱና አረጋግጡት ራሳችሁ በማለት ይጋብዛል ማለት ነው። ይሄም ሁሉ እየተባለ ብዙዎቹ ለመቀበል ፍቃደኛ አልሆኑም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የሪሳላን ጉዳይ ሁል ጊዜም ቢሆን ደግሞ ደጋግሞ ነው ለሰው ልጆች የሚያስታውሳቸው። ምናልባት ከብዙዎቹ መካከል የተወሰኑ ቀናኢዎች ሊኖሩና ሊቀበሉት እንደሚችሉ ስለሚያቅ ለነሱ እድሉን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ለሌሎቹ ደግሞ ሁጃ ያቆምባቸዋል። ያው አልተላከልንም እንዳይሉ ጥሪው እንዲደርሳቸው ያደርጋል መልስ ለማሳጣት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁል ጊዜም ቢሆን የሱን መልእክት እንድንቀበልና ተወካዮችን እንድንከተል ነው ያዘዘን እንጂ ከሱ ውጭ ያለን ነገር ማንንም ምንንም ማምለክ እንደማይፈቀድና እንደማይወደድ ነው የሚያረጋግጥልን። ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ነብይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወኢላ ሊቃኢና አኺር።